اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا۔ بس مزاج میں ایک سرداری تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے، وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، گلے پہ ہاتھ بھی ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ دس قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں۔ نمبر 1، قرآن کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے۔ بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ لاٹ آف پیپل ول اپوز یو، کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے۔ تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی، بیکاز دے couldn't understand you، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے۔ بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب ہی جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی۔ تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے، آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا، تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج۔ اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے۔ تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے۔ They have seen you in a lot of weakness۔ ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی، لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا۔ وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے۔ تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی، جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا، لازم تھا ان کا۔ وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہمیں تو تم سے بہت امید تھی کہ تم وہ کرو گے جو ہم کر رہے ہیں، یہ کس رستے پہ چل پڑے ہو۔ تو کبھی کبھی مخالفتیں اس لیے آ جاتی ہیں کیونکہ آپ فٹ نہیں ہو سکے یا فلائٹ زیادہ ہو گئی۔ ایک اور چوتھی وجہ جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مخالفتیں آئیں گی، میرے بچے، میرے قوم کے لوگ، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے ساتھی بیٹھے ہیں، ہر وہ حق جو گلیوں کوچوں سے لے کے بڑے بڑے محلوں کے اندر آج بیداری اور شعور کی اس زندگی میں شامل ہو رہا ہے اور داخل ہو رہا ہے، جہاں اس نے کلمہ حق بلند کرنا ہے، جہاں اس نے اپنی زندگی میں آزاد ہونا ہے، جہاں اس نے اپنے آپ اور اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جہاں اس نے ایک سنگ میل کی بنیاد رکھنی ہے۔ میرے ملک کی حکومت ہوگی، میرے ملک کے سیاست دان ہوں گے، میرا پاکستان ہوگا، خاندان ہوں گے، میری قوم کی بیٹیاں ہوں گی، میرے قوم کے بیٹے ہوں گے، میرے قوم کے لوگ ہوں گے جنہیں
बहुत सख्त मुकाबला आ रहा होगा। चौथी सिफत उनकी ये होगी, दिल का अच्छा था, नर्म भी था, हिल्म भी था उसके अंदर, आजिज़ी भी थी, मगर बस मिजाज में एक सरदारी थी। कुछ लोगों को अल्लाह ने बनाया होता है कि उनकी शान रखी होती है अल्लाह ने, उनकी शान थी कि वो अल्लाह ने उन्हें वो मिजाज में एक बादशाहत और सरदारी दी होती। तो क्योंकि ऐसे गोश्त की लज्जत बहुत होती है जो थोड़े से मिजाज में चौड़े होते हैं, जो थोड़े से मिजाज के अंदर जरा बहुत ज्यादा जल्दी नहीं झुकते किसी के आगे, रब के आगे झुकते हैं, लोगों के आगे नहीं झुकते। इनसे भी मुखालफतें हो जाती हैं क्योंकि आपने जी हुजूरी नहीं की होती, आपने हद से ज्यादा तलवे नहीं चाटे होते किसी के। आप छोटी सी दुकान लेके भी बड़े बड़े सरदारों के सामने होंगे मगर वकार और इज्जत से जी रहे होंगे। दो लोग आए आप सल्लम के पास, उनमें से एक वो था इसने अपना ऊंट बांधा, जानवर बांधा, तरीके से वकार से डिसिप्लिन के साथ आके सलाम किया। आप सबने फरमाया ये ज्यादा बेहतर मुसलमान है उससे जो जल्दबाजी में आया, अगरचे मुझसे ही मिलने आया। आप सबने देखा कि वो पूरे प्रॉपर से आया है, हर चीज प्रॉपर करके। तो कुछ लोग जरा मिलते हैं मगर जरा सर नहीं झुकता उनका, इज्जत देते हैं मगर सर नहीं झुकता, ये भी चुप जाते हैं बहुत सौ। ये मिजाज चुप जाता है बहुत सौ को। पांचवा एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपकी मुखालफत होगी वो है कि आपको एक खास जगह से तायद आ गई है, एक खास ग्रोह ने, एक खास फिरके ने, या एक खास सोच ने, एक खास कंपनी ने, एक खास ग्रुप ने या खास फर्द ने अब आपकी तायद कर दी है। वो चुप जाएगी लोगों को, अगरचे आपने किसी का बुरा भला नहीं किया होता। इनकी तायद उधर से आ गई है तो आपके एंटी एक महाज खड़ा हो जाएगा, बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा, अगरचे आपने कुछ नहीं किया होगा। और कभी कभी आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, आप कमजोर वक्तों में किसी अच्छे इंसान के साथ हाथ मिला लेते हैं या किसी भी पावर की तरफ हाथ मिलाते हैं, तो आपकी जो आपके दोस्तों के दुश्मन थे, कभी उनकी तरफ रुझान और मिलान होने की वजह से अपने भी पराये हो जाएंगे उस टाइम, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर उनको कबूल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे लोग मुखालिफ हो जाते हैं आगे से। एक और बड़ी वजह मुखालफतों की ये होती है कि अनजाने के अंदर ना कभी गाड़ी से उतर के आदमी बड़ी गलत जंग ले लेता है और एस्टिमेट नहीं किया होता, उसने अंदाजा नहीं लगाया होता ये कितना बड़ा भारू है जिससे मैंने पंगा ले लिया, जिससे मैंने प्रॉब्लम हो गई, जिससे मेरी झड़प हो गई है। यहाँ अनजाने के अंदर बहुत से लोग गलत शेर से मसला खराब कर लेते हैं और वो मुखालफत बहुत भारी पड़ जाती है। उसकी मुखालफत की वजह आपकी ये होती है कि बहुत लोग आपके पास आएंगे, बड़े मोतकिद होंगे आपके, बड़ी उनकी अकीदत होगी आपके साथ। और जियाले जो होते हैं ना, वो दलील पर जान देने थोड़ी आते हैं आपके। जियाले जो आते हैं वो तो जान देने आते हैं आपके लिए, क्योंकि उन्हें आपसे मोहब्बत होने के लिए एक स्पॉट चाहिए होता है। और जब वो आप में वो नुक्ता या वो सिफत देख लेते हैं तो वो अपनी पूरी साइकोलॉजी आपको दे देते हैं। ये है जियालों की तारीफ। तो जियाले की जब अंधी ब्लाइंड फॉलोइंग टूटती है ना, अपने किसी रहबर के लिए, अपने लीडर के लिए, किसी उस्ताद के लिए या बाप के लिए या किसी निज़म के लिए या किसी मुल्क के लिए या किसी जमात के लिए, तो जब वो जियाले की अंधी ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधी तकलीद टूटती है उसकी, चाहे वो उसकी अपने किसी हादसाती वजह से हो, लेकिन अक्सर जियाले की तकलीद जो है ना, या अक्सर जियाले की जो ब्लाइंड फॉलोइंग है, वो एक खारजी अंसर आके करता है। वो बाहर से आके एक फूंक मारी जाती है, जिसको वो अपना इमाम और पीर और रहबर मानता होता है, वो उसको ऐसा गिराता है अपनी माइंड के अंदर और एक बहुत बड़ी मुखालफत का बाप खड़ा हो जाता है आपके खिलाफ। तो वो जो कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे आपके लिए, वो जो कभी कहते थे कि हम जान दे देंगे आपके लिए, गले पे हाथ भी उन खुश नसीबों को ही नसीब होता है। हमारे गर्दनों पे हाथ भी उन्हीं खुश नसीबों को नसीब होगा जो कभी कहते थे कि हम तो आपके लिए जान दे देंगे। आपको भी मुबारक हो, हक के रास्ते में या जिंदगी के रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे। तो जब भी कोई आपको आके कहे ना आपके लिए हम जान दे सकते हैं, आपके लिए हमारी जिंदगी कुर्बान है, प्रोसेस से जरूर गुजारिएगा। प्रोसेस से गुजर के आएगा तो ना खुद को नुकसान पहुंचाएगा ना आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से आठवीं वजह जिसकी वजह से मुखालफत होती है वो है कि बहुत से लोग आप ही की नकल कर रहे होंगे। बहुत से ऐसे हासिद हैं जो आप ही की नकल कर रहे होंगे, आप ही की नकाली हो रही होगी, आप ही की कॉपी पेस्टिंग चल रही होगी उनके यहाँ।
आइडिया भी आपसे लेते होंगे, आइडिया भी क्रिएटिविटी का आपसे छापते होंगे, क्लाइंट भी आपके तोड़ते होंगे, आप ही से सब कुछ उनको मिलता होगा, मगर अदावत भी आपसे रखते होंगे क्योंकि वो ओरिजिनल OEM, ओरिजिनल इंजन और OIM, ओरिजिनल आइडिया मैन्युफैक्चरर्स और क्रिएटर्स नहीं होते। आइडिया क्योंकि आपसे लेना होता है, तो मुखालफत आपसे इसलिए होती है क्योंकि उनसे आइडिया नहीं क्रिएट हो पा रहा होता, मगर नकल आप ही की करनी होती है। तो ये नक्कालों की एक बड़ी मुखालफत होती है जो रेफरेंस आपसे ले रहे होंगे, बनाना कैसे, करना कैसे, चलाना कैसे, बोलना कैसे, मैनेज कैसे करना, मगर कभी कबूलियत नहीं होगी उनके अंदर। और नबी मेरी नजर के अंदर कभी कभी हमारी ज्यादतियों की वजह से भी मुखालफत हो जाती। हम वक्त की नजाकत में कर जाते हैं इंसान, कुल्लू बनी आदम खत्ता के तहत, कभी ज्यादती अल्फाजों से हो जाती है, कभी कलामों से हो जाती है और कभी मिजाजों से हो जाती है। अगले में भी माफ करने का दिल गुर्दा नहीं था, पूरी पूरी निकालेंगे आपके साथ आके, ऐसी किड़ पालेंगे अपने अंदर कि दरगुजर करने की हिम्मत नहीं होगी। तो वो इसलिए मुखालफत पे उतर आते हैं कि आपने गलत किया होता है और मैंने खुद गलत किया होता है, लेकिन उनमें दरगुजर करने की हिम्मत नहीं, उन्हें हमें वक्त देने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने हमें इवॉल्व होने की, रेक्टिफाई करने की, इस्लाह करने की वक्त नहीं दिया होता। और फतवे जारी हो चुके होते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही है, एब्सोल्यूट ईवल आप स्टैब्लिश कर दिए जाएंगे। और ये जिंदगी का एक बाब रहा है। और 10वीं और आखिरी वजह होती है बड़ी मुखालफतों की। एक बड़ा हुसन, मार्केट में एक बड़ा हुसन, बड़ा जमाल, बड़ा कमाल, ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्स और SOPs का पहाड़ होता है, किताबों का, इल्म का, फनून का एक मेमार होता है, मगर जब उसके सामने एक गरीब फकीर, एक दरवेश, एक कम इल्म, एक अनऑर्गेनाइज्ड, एक इनडिसिप्लिन, कम पढ़ा, कम इल्म शख्स रब के फैसले की वजह से अगर उसे अल्लाह नसीब में दे दे एक कामयाबी, तो कौम उसकी मुखालफत में, ये बड़े बड़े सिस्टम्स वाले उसके खिलाफ आ जाते हैं कि ये तो डिजर्व ही नहीं करता था, ये डिजर्व नहीं करता था। एक बड़े ही पढ़े लिखे की, ऑर्गेनाइज सेटअप्स वाले की, डिग्रियों वालों की, दरवेशों के साथ बड़ी मुखालफत, और मैथ्स वालों की, मिरेकल्स वालों के खिलाफ, तवक्कुल वालों के खिलाफ एक बड़ी मुखालफत, एक बड़ा मिजाज। ये है जिंदगी के वो बड़े बड़े असबाब और बड़े बड़े रिवाज जो हक के रास्ते में और जिंदगी में आपको आएंगे, जिसके तहत आपने संभल के चलना है। बड़ा इल्म चाहिए इनको डील करने के।